थरे गोटे जंगलर एक गछ डालरे गोटे टिकी चढ़ई ता माँ सांगरे रहुतिला। टिकी चढ़ई बहुत छोट थिबा जोगु से ता माँ सांगरे खाइबा खोजिबा पाई बाहर को जाई पारु नथिला। प्रतिदिन सकाळे माँ चढ़ई खाइबा आनिबा पाई अन्य चढ़ई मानक सह मिसी बाहर को जाउथिला। संध्यारे से किछि खाइबा धरी घर को फेरुथिला। टिकी चढ़ई ता माँ आनी देउथिबा खाइबा सबु खाई राति सोई पड़ुथिला। एमिति से टिकी चढ़ई ता माँ सह खुशी रे दिन काटुथिला। हेले ता खुशी बेसी दिन रहिलानी। गोटे दिन माँ चढ़ई खाइबा आनिबा पाई बाहर को गला। हेले संध्यारे से आउ बसा को फेरिलानी। अन्य चढ़ई माने निज निज बसा को फेरी आसिले। एसबु देखि टिकी चढ़ई व्यस्त हो पड़िला। आउ अन्य चढ़ई मानकु ता माँ विषय पचारिला। एते डेरी जाए मो माँ केबे बाहर रहेनी। मो माँ कुआडे गला केही मते किछि कहू न कौन पाई। पारा आंटी तमे तो मो माँ संगरे जाइथिल ना। तमे तो कहि दियो मो माँ एजे घर को काहेकि फेरिनी। मो भाबुची आमे याकु सत कथा कहिदेबा। ता माँ को आजी गोटे सागुणा खाईदेला से आउ केबे भी फेरिबनी। ना ना ये बे बहुत छोट। आमे जदि याकु एबे एकथा कहिदेबा से बहुत कांदिब। एकथा आमे ताकु काली कहिदेबा। आरे धन आज आमे फेरिबा समय रे बहुत जोरे वर्षा हैला तो माँ रास्तारे रहीगला। से काली घर को फेरी आसीब। तो पाखरे किछि खाइबा अछि कि नहीं कह मु आनीदेबी। नाई मते किछि दरकार नाही मो माँ पाखक जीवी। केही भी ताकू कहू नथिले कि ता माँ आउ ए दुनिया रे नाही। राति रे किए से टिकी चढ़ई को ता घर को नेब से विषय रे सबु चढ़ई कथा हेले। आउ किछि समय परे राति हेई जीव। पारा भौणी आज राति पाई तुमे टिकी चढ़ई को तुम घर को नहीं जाओ। राति रे ताकू एठी एकुटिया छाड़ी जीवाटा ठीक हबनी। देख भौणी मो बसा बहुत छोट। पुणी मोर भी दुईटी छुआ। मो बसारे जागा नाही मु जाउची। एमिति कही पारा सेठारु चलीगला। मो घर भी बहुत छोट। मु याकु नहीं मो घरे रखी पारिबिनी। टिकी चढ़ई आज राति तू एठी था। काली सकाळे आमे निश्चय आसीबु। एबे आमे जाउजु। एमिति कही सबु चढ़ई सेठारु उड़ी चलीगले। केही भी टिकी चढ़ई को तांको घर को नेबा पई राजी हेलेनी। टिकी चढ़ई एकुटिया हेगला। किछि समय परे राति हेगला। टिकी चढ़ई आगरु केबे भी राति रे एकुटिया रही नथिला। से ता माँ को मने पकई बहुत कांदिला। कोठी अछु माँ? माँ तो बिना मते भारी डर लागुची। आस ना माँ घर को आसी जा। मो धन रे मु परा तो पाखरे अछि। माँ तू कोठी अछु? मु तते देखि पारुनी कोन बाई। मो धन रे तू मते आउ केबे भी देखि पारिबुनी। मते क्षमा करि देबु। एते छोट बयस रे मु तते एकुटिया छाड़ी चली गली। आज गोटे सागुणा मते खाईदेला। मु आउ ए दुनिया रे नाही। तते धैर्य धरिबाकु पड़िबो। एकुटिया बंचिबा शिखिबाकु पड़िबो। मु एबे जाउची रे धन। माँ रही जा माँ मते एकुटिया छाड़ी जानी। तो बिना मते किए गेल करिबो? मते किए खुएई देबो? माँ फेरी आ माँ। राति सारा टिकी चढ़ई कांदुथिला आउ ता माँ को डाकुथिला। सकाळ हेला परे पुणी थरे सबु चढ़ई एकाठी हेले। एते छोट चढ़ईर दायित्व किए नेब? आमर भी तो घर संसार अछि। आमे से टिकी चढ़ईर दायित्व नहीं पारिबानी। गोटे काम करिबा। पाख जंगल रे ता माउसीर घर। चाल आमे समस्ते मिसी टिकी चढ़ई को ता माउसी घरे पहुँचई देबा। एमिति चिंता करी से माने से टिकी चढ़ईर पाखକୁ गले। काली मो माँ को गोटे सागुणा खाईदेला ना। मते केही कहिलनी कौन पाई? हाँ तू ठीक कहिचु। हेले तू एसबु केमिति जानिलु? काली राति रे मो माँ पाटी शुणी पारिली किंतु मो माँ को देखी पारिलीनी। मो माँ मते कहिला एबे मते एकुटिया रहिबाकू पड़िबो। हाँ एक कथा सत। तो माँ आउ ए दुनिया रे नाही। पाख जंगल रे तो माउसीर घर।
ଏବେ ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁନି। ଚାଲ ଆମେ ତତେ ତ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ତା ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ମାଉସୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣେଇଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେନା। ତୋ ମାଉସୀ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେଠୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଏଠି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାଉସୀ ଘରେ ରହିଲା। ତା ମାଉସୀର ବି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା କଥା ତାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗୁଥିଲା। ତୁ ଏତେ ଦାନା ଖାଇଦେଲୁ? ଏ ଘର ମୋର, ମୁଁ ବେଶୀ ଦାନା ଖାଇବି, ବୁଝିଲୁ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ତା ଭଉଣୀର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାଉସୀ ଦାନା ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ୟାକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗଛରେ ବସା କରିଥିବା ଗୋଟେ ପାରାର ଅଣ୍ଡାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ପାରା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କିଏ କିଏ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା? ତାର ପାଟି ଶୁଣି ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖରେ ଜମା ହେଇଗଲେ। ଏ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମାଉସୀ ବି ରାଗିଗଲା। ସେ ବି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଗାଳିଦେଲା। ନା ନା, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିବି? ମୁଁ ତ ବସାରେ ଶୋଇଥିଲି। ନା, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ତ ଆସିବା ଆଗରୁ ତ ଏଠି ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ତୁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଏସବୁ ତା ଭଉଣୀ ଜାଣିଶୁଣି କରିଛି। ସେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋ ଧନରେ ଉଠୁ, ମୁଁ ତ ମା ଡାକୁଛି, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛୁ ନା? ହଁ ମା, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତୋ ସହ ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ରେ ଧନ। ଯା, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ଯା ଧନ, ଘରକୁ ଫେରିଯା। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମାର କଥା ମାନି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ନିଜର ସବୁ କାମ ଏକୁଟିଆ କଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରମେଶ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ରମେଶର ଏକ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ବିଲାତି ଚାଷ କରିଥିଲା। ତା ଜମି ପାଖରେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଉଠିଥିଲା। ସେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳିଥିଲା। ଗୋଟେ ଥିଲା କଞ୍ଚା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାଚିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଚିଲା କଦଳୀ କହିଲା, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୋର ସବୁ କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ କହିବେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋତେ ରଗେଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ମୋତେ ଶୁଣି ଶୁଣି କହୁଛୁ ନା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋର ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ରାଗ କରିବିନି। ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଗେଇବି? ମୁଁ ତ ମୋ ସୁନା ରଙ୍ଗର କଦଳୀ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଏଠାକାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ଗଛ। ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ମୋତେ ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ତୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ତୋର ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଚେହେରା, ତୋ ଆଡ଼କୁ କେହି ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏପରି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? କାଲି ତୁ ବି ମୋ ଭଳି କଞ୍ଚା ଥିଲୁ। ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପାଚିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଞ୍ଚା ହେଇଥିବି? କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ କଦଳୀ ବି ତୋ ଭଳି ପାଚିଯିବ। ତୁ ନିଜକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବନି, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଁ, ବୁଝିଲି। ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖି ତୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ ନା? କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ
ପାଚିଲା କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଅପମାନ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର ବହୁତ ମଜା ଉଡଉଥିଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲତା ତା ଜମିକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଏ କଦଳୀ ଗୁଡାକ ତ ପାଚି ଯାଇଛି, ଏବେ ଏସବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ନା ନା, ଏବେ ନୁହଁ, ଏ କଦଳୀ ଗୁଡା ଆଉ ଟିକେ ପାଚି ଯାଉ, ତାପରେ ବିକିଲେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ କାଲିଠୁ ଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବି ଆଉ ତା ମୂଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଢାଳିବି। ଆଉ ଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏଯାଏଁ ପାଚିନି, ଯାଏ ତା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦିଏ। ଏମିତି କହି ଲତା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେଲା। ସେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଧିକ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା। ରମେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେମାନେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଠିକରେ ପାଣି ଢାଳୁ ନଥିଲେ କି ତାର ଯତ୍ନ ବି ନେଉନଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖି ପାଚିଲା କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ତ କଞ୍ଚା, ମାଲିକ ମୋର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ତ ମାଲିକ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋର ଡାଳ କାଟିଦେଲେ। ଏବେ ତୁ ଆହୁରି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ମୋର ତ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପାଚିଲା କଦଳୀର ଏପରି କଥାରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଗଛର ମନ ବହୁ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ପରଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀଟି ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଏ ପକ୍ଷୀ, ତୁ ମୋ ଉପରେ ବସିଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଯା ଏଠୁ, ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମୋ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ? ଯା, ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ତୋ ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ତୁ ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୋର ଏ ରୂପ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ମଣିଷ ପେଟକୁ ଯିବୁ। ଏସବୁ ଘଟଣା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଲା, ଆରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ତୁ ମୋ ଗଛ ଉପରେ ଆସି ବସ, ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବିନି, ତୋର ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଉପରେ ବସି ଆରାମ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ ପକ୍ଷୀ, ତୁ ସେ ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ କିଛି କହନି, ସେ କାହା କଥା ବି ଶୁଣୁନି। ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ମଜା ଉଡଉଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି ତାର ଏ ରୂପ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଆରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ତୋ ସହ କଥା ହେଇ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଯେବେ ଏପଟେ ଆସିବି ମୁଁ ତ ଗଛ ଉପରେ ବସିବି। ଏମିତି କହି ସେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ବାଦୁଡ଼ି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ଅଧା ଅଧା ଖାଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସକାଳେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଉଠିଲା ଆଉ ନିଜ କଦଳୀର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଆରେ ଏ କଣ ହେଇଗଲା? କିଏ ମୋ କଦଳୀ ସବୁକୁ ଏମିତି ଅଧା କରି ଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି? ଆରେ ହଁ, ମୋର ଏ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀକୁ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଏମିତି କହି ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରମେଶ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଏ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଏ କଦଳୀ ଗୁଡାକୁ କାଟି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ କଦଳୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗଛକୁ ରଖି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାପରେ ରମେଶ ସେ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲା। ଏମିତି ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛର ଅନ୍ତ ହେଲା।